تجھ کو دریا سمندر تلاش کر. یہ بچی ہمارے درمیان جو ہے بشرا آنے والا قابل رشک ہے، قابل تحسین ہے اور قابل تعریف ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بچی کوئی امریکہ سے نہیں ہے، ہمارے میں سے ہی ہے، اور حقیقت یہی ہے. She is not pride of parents, she is not pride of Jaipur Jamaat, she is pride of whole Neman community. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایسی بچیوں کو جو آگے بڑھ کر اپنی صرف ترقی کا نہیں سوچتی بلکہ اپنی برادری کو بھی ساتھ لے کر چلانا چاہتی ہیں کہ وہ بھی سیکھیں. بچی نے بھی اپنے پیرنٹس سے کچھ سیکھا ہوگا، اپنے دوستوں سے سیکھا ہوگا، اپنے جو حلقہ احباب ہوگا اس سے سیکھا ہوگا، اور آج جس مقام پر پہنچی ہے یہ مقام یہ نان سٹاپ مقام ہے. ان کو مزید آگے بڑھنا ہے. ہماری بیسٹ وشز ہے اس بچی کے لیے کہ آگے بڑھ کر کامیابی اور کامرانی اللہ کرے ان کے قدم چومیں. ان کے پیرنٹس آئے ہوئے واجب القدر، ان کو بھی میں داد تحسین دینا چاہتا ہوں کہ اتنی بچی کی تربیت کی اور آج بچی نے بہت بڑا مقام حاصل کیا ہے. میں آصف مجید صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے انہوں نے دعوت دی. میں بھی ایک ہفتہ پہلے ہی سعودی عرب سے آیا ہوں. اور عزیز جمال صاحب، عزیز لطیف جمال، ایجوکیشن کی میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن کے میدان میں اگر لطیف جمال، حسین ابراہیم جمال اور عزیز جمال کا نام نہ لیا جائے تو وہ ایجوکیشن کی خدمات ادھوری رہ جاتی ہیں. اس لیے کہ ان کے اسکول، کالجز، یونیورسٹی کے علاوہ ان کے ایسے ریسرچ سینٹر ہیں جہاں سے سائنسدان پیدا ہوتے ہیں. اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ ہمارے میمن اگر چاہیں تو سائنسدان بن سکتے ہیں بشرطے کہ اپنے ٹیلنٹس کو ثابت کر کے دکھائیں. میں سمجھتا ہوں ہماری برادری، جیت پور برادری، ماشاءاللہ، دیکھیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سینگ از بلیونگ. ہمیشہ آپ کے کام بولتے ہیں. آصف مجید صاحب نے اپنی قیادت میں، اپنی لیڈرشپ میں یہ ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی عمارت کمزور تھی تو انہوں نے ایڈیشنل پلر لگائے، اتنی سیمنٹ ڈال دی ہے کہ انشاءاللہ وہ آئندہ کبھی کمزور نہیں ہوگی. جیت پور جماعت کا نام جہاں لیا جاتا ہے، یقین کریں نہ کریں، بھلے 25-30 ہزار کی آبادی ان کی ہے، 7,000 ممبران ہیں، لیکن ان کے کام اگر آپ سنیں، آپ نے تو سنا، ہم تو دیکھ رہے ہیں. آصف بھائی کا نام اگر جیت پور جماعت میں کوئی نام لیا، ہمارے جو گزر گئے سر آدم جی نو ڈاؤٹ بہت بڑی شخصیات تھے، لیکن موجودہ دور میں اگر آپ کسی کا نام لینا چاہتے ہیں جیت پور جماعت میں تو آصف مجید کا نام ٹاپ پر. اب آ جائیے آئینوں کی طرف. انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کو آج صرف 4 سال ہوئے. 4 سالوں میں 11 لاکھ ممبر ہمارے بن چکے ہیں آن لائن، اور 11 لاکھ ممبرشپ یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم جس نئے کنسپٹ کے تحت دنیا میں ہم لوگ نازل ہوئے ہیں وہ کنسپٹ سب کے لیے نہ صرف قابل قبول ہے بلکہ دنیا اس کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. اور میں چونکہ امریکہ سے ہماری بچی آئی ہوئی ہے، میں بتا دوں کہ آپ کے مساچوس کے وہ وہاں پر میئر ہیں میری لینڈ کے، انہوں نے ہمارے کنسپٹ کسی نے دیا، ممبر نے، انہوں نے پسند کیا اور کہا کہ میں چاہوں گا کہ امریکہ کی جتنی NGOs ہیں وہ اس پہ عمل کریں. وہ ہمارا فلسفہ کیا ہے؟ وہ فلسفہ ہے سروسز بیسڈ. ہم لوگ سروسز بیسڈ کام کرتے ہیں. کوئی زکوٰۃ خیرات جمع نہیں کرتے. جماعتیں کرتی ہیں کافی ہے، دوسری آرگنائزیشنیں کرتی ہیں کافی ہے، لیکن ایک نئے کنسپٹ کے ساتھ ہم آئے ہیں دنیا میں. اور سروسز بیسڈ اس طرح ہے کہ کوئی پروگرام ہے تو ہم اپنی سیلف فائنانسنگ کے تحت اس پروگرام کو سنجام دیتے ہیں، اور اگر وہاں دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی اسپانسرشپ لے سکتے ہیں تو obviously صاف ستھرے پیسوں سے ہمیں کمپنیوں کے لوگ ہمیں اسپانسر کرتے ہیں. میں پچھلے دنوں میں آیا تھا جب لاسٹ جنوری میں ماشاءاللہ اسی اسٹیٹ پہ میں دوسری تیسری دفعہ حاضر ہوا ہوں. ہمارا مائکرو فائنانسنگ کا پروگرام ہوا IMO کے تحت. آصف مجید صاحب جو کہ ہمارے ہیڈ ہیں پاکستان کے، انہوں نے انجام دیا. اور کووڈ-19 میں جو ہمارے بیچارے غریب ہو گئے چھوٹے چھوٹے بزنس مین، ان کے لیے انہوں نے ایک فنڈ قائم کیا. ہم فنڈ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، 5 کروڑ کا فنڈ کیا اور اس میں سے کچھ دینا شروع کر دیا. جو بیچارے عورتیں بھی میں بتا دوں اور مرد بھی، کسی کو 25,000 کسی کو 50,000 اس طرح. پہلی قسط جو انہوں نے دی، پہلا جو فیز تھا اس میں 25 لوگوں کو سلیکٹ کیا ضرورت مند.
सेकंड फेज में यहाँ नहीं था, इन्होंने सेकंड फेज भी रिसेंटली किया, उसे ही मेरा ख्याल है 25-30 हर मर्तबा एक फेज आता रहेगा और गरीबों की भलाई के काम होते रहेंगे। और बता दूं वो ज़कात फंड नहीं है, वो साफ सुथरा पैसा है। और कुछ खवातीन ने मेरे सामने कहा आसिफ भाई को कि हमको 15 से 20 हजार मिल जाए तो ऑनलाइन हम बिजनेस करेंगे और हम उसके दुगने कर देंगे। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम कोशिश करने हैं कि देने वाले बन जाए लोग, लेना छोड़ दें, लेने वाले कम हो जाए। मेमनों का नाम है कि हम हर जगह वेलफेयर के काम करते हैं। ज़ाहिर गुर्बत तो होती है लेकिन हमारे मेमनों का नाम है और काम भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो IMO बहुत सारे काम करती है। फिर सबसे बड़ा काम जो है कनेक्ट मेमन विद मेमन। पूरी दुनिया में मेमन है, 14 हमारे चैप्टर हैं 14 मुल्कों में, 14 मुल्कों के हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, मतलब हेड ऑफ द चैप्टर। अमेरिका हो, कनाडा हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फार ईस्ट हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, हर जगह हमारे VPs हैं जिनको मैं स्पेशली कहता हूं हेड ऑफ द चैप्टर, और वो बहुत बड़े कारनामे अंजाम देते हैं। हिंदुस्तान पे निगाह डालेंगे तो वहां भी बहुत सारे काम इन्होंने किए। वो प्लाज्मा ट्रांसप्लांटेशन का रिसेंटली किया, उन्होंने मल्टीपल वेडिंग्स की, 15-20 बच्चियों की शादियां करवा दी। इसी तरह यहाँ भी बहुत सारे काम हैं। पिछले दिनों जो माइक्रोस्कोप फाइनेंसिंग के अलावा पाकिस्तान में पहली दफा पूरे पाकिस्तान के सहाफियों को हमने एक जगह जमा किया। 42 सहाफी हमारे पास आए और 50 हमारे VIP लोग आए। उन्होंने देखा और सराहा कि पहली दफा IMO ने एक अवार्ड दिया किसको, जिन्होंने 30-40 साल से जर्नलिज्म किया लेकिन किसी ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। IMO को यह फख्र हासिल हुआ कि हमने काफी लोगों को माशाल्लाह हमने अप्रिशिएट किया। इसी तरह IMO के दीगर काम बहुत हैं। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट ब्यूरो हमारा है माशाल्लाह, हम कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजियम, कैरियर गाइडेंस, हमारे बुक अभी लॉन्च होने वाली है नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। मेमनों की हिस्ट्री उसमें है, हमारे IMO की उसमें एक्टिविटीज हैं, उसमें हमारे IMO के 50 मेमन बरादरी के जो लोग हैं VIP, उनकी उसमें इंट्रोडक्शन और प्रोफाइल है। इस तरह दुनिया की बहुत सी चीजें उसमें हैं। हम हमारे प्रेसिडेंट साहब मोज़ाम्बिक से तशरीफ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह अगस्त के फर्स्ट वीक में ये प्रोग्राम भी हम करने जा रहे हैं। तो इस तरह हमारे कई प्रोग्राम दुनिया में हर चैप्टर कर रहे हैं। तो ये है कि IMO ज़हन में रखिए, ना ज़कात, ना चैरिटी, ना सदका, कुछ नहीं, सेल्फ फाइनेंसिंग विद स्पॉन्सरशिप के जरिए हमें यही रिसोर्सेज हैं। हम आप दुआ करें कि IMO इसी कंसेप्ट के साथ प्रोग्राम इंशाअल्लाह। भाई ने हमें कहा कि बुक्स आज हमारे पास अरेंजमेंट नहीं है कि बुक्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, लेकिन हम जरूरतमंद जो इंटरेस्टेड होंगे उनको हम दे देंगे। जैसे कि एक किताब 4.5 किलो की है, 350 पेजेस की है, और एक किताब हमको बताना चाहिए मुझे कि 2 से 2.5 हज़ार रुपये की कॉस्ट हुई है। बुशरा को हम जरूर देंगे, बुशरा अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं कि उस किताब में जो इंफॉर्मेशन है उसको ना सिर्फ मैंने कंपाइल किया है, हमारे फाउंडर अब्दुल्ला जानू हसन ने भी कंपाइल किया है, और हमें तमाम चैप्टर्स के हेड्स ने हमें हेल्प की है, और हमने इसमें कंपाइल जितना भी कर सकते थे किया है। दैट इज वेरी इंफॉर्मेटिव। आप रखेंगे तो लाइफ टाइम आपके लिए यादगार होगी इंशाल्लाह। बुशरा हम आपको देंगे बेटा, इंशाल्लाह आप याद करेंगे कि IMO ने बहुत बड़ा काम किया है। IMO देखिए अभी बकरीद आ रही है, 15-20 जानवर भी काट के गरीब जहां गोश्त नहीं पहुंचता, गोश्त लेने की बेचारे अहलियत के लेते उनको गोश्त पहुंचाते हैं बकरीद पे। IMO के मेरा ख्याल है मेरे दोस्त यहाँ आए हुए हैं, जिसमें UK यूरोप के जनरल सेक्रेटरी इरफान वयानी साहब तशरीफ लाए, आसिफ मजीद बिल्कुल तारुफ के मोहताज नहीं तशरीफ लाए, हेड ऑफ पाकिस्तान चैप्टर, अहमद मनाफ लोधी का वाला पैटर्न है हमारे, तशरीफ लाए। और हमारे साथ ऑब्वियसली अजीज जमाल जैसी शख्सियत है, हम अजीज जमाल से भी दरख्वास्त करेंगे कि हमारे पास आएँ और सिर्फ 2 मिनट के लिए आ जाए ताकि हम बता दें लोगों को IMO के लोगों की ये टीम है, और दीगर फरहान कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान के, दीगर जो भी IMO के हमारे ब्रदर यहाँ मौजूद हैं वो तशरीफ लाएँ स्टेज पे, और हम अजीज जमाल साहब के साथ एक तस्वीर ले लें। बुशरा आपसे भी दरख्वास्त करूँगा बेटा आप भी आ जाए, आप हमारी बच्ची हो, आपके साथ एक यादगार, और अगर चाहें तो पेरेंट्स भी आ जाएं आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके रिस्पेक्टेबल पेरेंट्स से भी दरख्वास्त करूँगा तशरीफ लाएं ताकि एक ग्रुप हो जाए। आ जाइए।